वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाहि दी महावाक अनुसार आपां सारे ही साडे बहुत ही सत्कारयोग पंथ चिंतक भाई साहब भाई डॉक्टर अनोख सिंह जी दी अंतिम अरदास दे विच शामिल होए हाँ। सो भावें कि करोना काल दे चलदियां होइयां संगतां नूं परिवार वालों ये बेनती सीगी भी आपो अपने घरां दे विच जां स्थानां ते जिथे भी है वो डॉक्टर साहब लई बाणी दा पाठ जाप करदियां होइयां उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई अरदास बेनती करन। सो फिर भी जो परिवार दे नाल स्नेह रखण वाले डॉक्टर साहब जी दे नाल स्नेह रखण वाली संगत अज अंतिम अरदास दे विच शामिल हुई है। सो उन्हां दे विचों जो साडे मालवे दी कह लो इस इलाके दी जो सरमोर संस्था है संस्था महान उन्हां दे नुमाइंदे आए हुए हैं। सो उन्हां नूं बेनती है भी 2-4 मिनटां दे लई वो अपने शरधा दे फुल भेंट करनगे। सब तो पहलां असीं बेनती करांगे कि श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी महापुरुषों के स्थान तो मुख सेवादार श्रीमान संत बाबा काका सिंह जी आए हैं। वो 2 मिनटां दे लई शरधा दे फुल भेंट करनगे। श्रीमान संत बाबा काका सिंह जी बुंगा मस्तूआणा साहब तलवंडी साबो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन पवित्र हजूरी विच सजी हुई साध संगत जी सारिया संगत पहले गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारिया संगत साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर अनोख सिंह जी जो कुछ दिनों तो सेहत ना ठीक होने कारण जितनी महाराज ने स्वासां की पूंजी उन्होंने बख्शिश की उन्होंने खर्चद्या होया भोगद्या होया गुरचरणों में जाप राजे हैं। अज असी सारिया संगत जितना परिवार जितनी भी संगत उन्होंने स्नेह रखने वाली सारिया संस्था के मुखी साडे बहुत ही सत्कारयोग महान तपस्वी सिख पंथ दे विच जिन्हां दा बहुत वड्डा नां है संत गुरबचन सिंह जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरख उन्हां दे पोतरे ज्ञानी अवतार सिंह जी जो डॉक्टर साहब दे नां बहुत वड्डा संसारक रिश्ता साडे भैन जी ज्ञानी अवतार सिंह जी दे भैन जी जो डॉक्टर साहब दे नाल वड्डा रिश्ता सी। मैं कहूँगा वो महापुरखों की किड्डी वड्डी कृपा इस परिवार दे उत्ते होवेगी। जो डॉक्टर अनोख सिंह जी वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों के परिवार दे विच एक वड्डा रिश्ता होने के नाते वो साडे विच नहीं रहे, पर मैं जिन्ना क मैनूं उन्हां दे जीवन बारे पता है जिन्ना क उन्हां दे नेड़े होके दास ने उन्हां दी विचारां उन्हां दी संगत कीती है। दमदमा साहब गुरु की काशी श्रीमान संत महाराज बाबा अतर सिंह दे स्थान दे उत्ते जो उन्हां दा प्यार सी संत मिठा सिंह जी रागी जंग सिंह जी संत बाबा साडे बहुत सत्कारयोग बाबा मास्टर जी गुरचरण सिंह जी दाढ़ी वाले
ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਭੋਗ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਇ ਸੁੱਤੀ ਜੀਰਾਨ, ਹੰਪੀ ਬੰਜਾਂ ਡੂਮਣੀ ਰੋਮਾ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਵਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਧਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਪਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬਦੰਤੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਕਾਲਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗੱਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸੰਪਰਦਾਇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਧ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੋਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਸੰਪਰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੋਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੋਗ ਸਿੰਘ ਬਹਿਨੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜਕੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਾਰਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਧਨੀ ਸਿਉ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਵੇ ਲਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੂਰਖ ਚੱਕ ਮਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਸੰਬੰਧ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਗ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਐਗਤੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਮੱਲੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ 2-4 ਸੰਤ ਸੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਆਦੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਕਮਰਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਉਡਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੌਣਾਗਾ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾਗਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਪੰਥਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਏ ਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਸੰਪਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆਗਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੀਮਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਡਾਕਟਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ 20-25 ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਖਿੱਝ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਨੇਹ ਸੀ। 1946 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਣੀ ਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਿਊਪੰਚਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਕਿਊਪੰਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀਆਂ ਆਦਿਕ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੂਜਬ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਥ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਤਨ ਪਰ ਕਹੀਆ ਸੋਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੈਦ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਕੈਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਅਸਹਿ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਖੀਰ 24 ਮਈ 2021 ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਵੰਡ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਮਸੂਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਰੂਪੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤਖਤ ਹਨ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੰਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਤੋਂ ਦਮਤਮੀ ਟਕਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੋਣੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਰੂਪੋ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ, ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਬੂਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਮਾਨ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋ ਬੁੰਗਾ ਮਸਤਵਾਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।